Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleykum, aziz din kardeşlerim. Ahiret derslerin devam etimiz, hem biz sizin bilen el-hisab vel ceza. Adam balalarının dünyalıkta kılgan gamellerine hisap utkaru, hem ahırdan indi tiyişli cezasını biru temasını başladık. Bugün indi ul temini Allah birse bitiremiz. Hem uzgan derste biz sizin bilen Seyikli Peygamberimizin bir neçe şoşu hisap kılu misalların tasvirlagan hadislerge to'xtalgan edik. Şularning birisinde bik korkunç hadis Abu Hurayra radıyallahu anhu tapşırgan nişe gitip iş aytırsınlar bir qaraganda eng izgi gameller birisi Kur'an bilgisi, Kur'an hafizi, ikincisi ömür boyu Allah yolunda mal mülketin taratты, sadaka беруші, üçüncüsü Allah yolunda şahit gitken idi, ama lakin niyetleri dürüst bulmau sebeple, yani öz gamellerin işkirsiz koңilden Allah rızalığı için tügül, belki kişi kursun, kişi meni zorlasın, әлі maqtasın, әлі dip riya bilen kılganları sebeple, kılıları sebeple, onlar en birinci cehennemge kirip gittiler. Hem biz ayttık, bu zamananın belesi bulup tura, çünkü bugün kişi mının kadargina kichkinagina amel qilsa da ularni minin qadar etib siyli ko'rsatdi, ham ko'p vaqtda hatto kishilarning hurmati, ehtiromi ko'p amal qiluvchiga tugul, motor etib ko'rsata biluvchiga bora. Ishlaysin dunyolikda ola, lekin oxiratda ko'p kishi bir narsasiz qolacak. Shulay uq siyikli payg'ambarimizning hadisini keltirdik. Nishga Alloh shiltaliyashak o'zining bandasin, ya'ni men ağırgan idim, kilip halimni bilmedin, min susagan idim, mina su içirtmedin, min aşıkkan idim, mini aşatmadın deyip, mina şunday koy bir şunday kıyamet gününün hallerin tasvirli turgan hadislerini öttek. Hem bugün biz sizin bilen aydagız gamel defterlerin taratu meselesine to'xtaymiz. Çünkü hisap tamamlana narsa bilen her kimge de anın gamel defterin kuluna tapşırı bilen. Allah Teala'nın emri bilen şu dünyalıkta kılıngan bütün zor hem kichkine gamelleri, sözleri bütünüsü yazılıp protokol bilen yo'g'almışı bir kayda yazılıp bargan bulup çıga, hem şu gameller yazılgan defterlerini bizning Tatarda endi ol gamel defteri dip kirgen ol, күрәсең yazıp barılganga mikan indi. Bulay defterde garip, kitapta garip sözü, ol indi kitaplarda kitap dip kile köbrek. Kitap ol şulay yok yazma degen söz, yazılgan degen söz. Çünkü kitapны da yazalar. Kataba fiilinden, yazdı fiilinden oluna. Demek gamel defterleri, nere bizde indi Tatarda defter dip aytkaç, biz şu sözünü kaldırık. Gamel defterleri birile, ama kişilerge bir türlü birilmi. Kişisine qarab, mana bunda dunyolikda biz shunday so'z bilamiz bitdi, kişisine qarab bitindi ul deb, shundan da kişisine qarab amel defteri turlicha berilacak, lekin bunda qiyomat kunida ol sening familiyangdan tugul, ol sening otangning kim boluğuna bayli tugul, ol sening nindi millat vakili boluğuna bayli tugul, aqşang dunyoda ko'pmi bo'lgan, darajang ko'pmi bo'lgan aning uchun tugul, balki sening iymoningga qarab berilacak. Chunki biz onlarga tiyişini kıyamet gününde kişinin derecesini fakat onun imanı hem dünyalıkta kılgan gamelleri gine derecesini ko'rsatacak. Yani Allah Teala inne ekramakum indallahi etqakum dedi. Derslikte ayetinin başında aytdı, biz sizni türlü milletlerden, türlü kabilelerden yoktan bar ettik, hatta birbirinizni bilsin, öğrensin, kursun için deyip. Lekin sizning aragızdan eng hayırlığız Tatar bulganı üçün gine Tatar da tugul, Rus bulganı üçün gine Rus da tugul, İngiliz bulganı üçün gine İngiliz da tugul, Yahud bulganı üçün Yahud tugul. Belki aragızdan eng taqva bulganıgız, yani Allah'ın emirlerin yaxşırak ötep tıyganlarından nıgarak tıyıluşlarıgız, eng hürmetleriniz болады. Şuna göre Allah kıyamet gününde qaramayacak. Bular garipler, bular Tatarlar, bular Ruslar deb qaramay. Allah Teala, alar bütünüsü dünyada qala. Allah karşında köpme imanın buldu, hem gamel defterinde köpme izgiligin buldu. Şul senin dereceni ko'rsatacak. Şuna göre kişinin imanına, yoki imansızlığına qarab,
аңа гамәл дәфтәре тапшырылачак. Мөмин бәндәләр, иманлы бәндәләргә фәрештәләр гамәл дәфтәрләрен алдан бирәчәкләр, яки уң яктан, уң тарафтан. Алдан яки уң тарафтан тапшырачаклар. Әлбәттә, бер кешегә гамәл дәфтәре алдан яки уң яктан бирелгән икән, бу җәмәгать зур җиңү. Бу бик зур җиңү һәм бу җиңүне моны күз алдына китереп булмый. Моны күз алдына китереп булмый, чөнки син укуыңны укыдың, бөтен семестрларыңны яптың, зачетларыңны бирдең, имтиханнарыңны бирдең, госэкзаменнарыңны, дәүләт имтиханнарын бирдең, менә ниһаять синең кулыңа тапшыралар диплом. Һәм син шушы дипломыңа карап, сине урнаштырачаклар. Кемнедер дипломына карап җәннәткә, әле кемнеңдер дипломы кызыл булачак, ул хисапсыз керәчәк җәннәткә, кемнекедер инде хисап белән керәчәк, ләкин ул керәчәк җәннәткә. Бу билет. Синең алдыңнан яки уң ягыңнан бирелгән синең дипломың дип әйтәбез, гамәл дәфтәрең, син аның белән җәннәткә кереп китәсең. Шуңа күрә бу бик зур шатлык. Шуңа күрә аның хәле бу мизгелдә бик шатлыклы, сөенечле булачак. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә булар турында безгә Коръәни Кәримдә аңлата. Коръәни Кәримдә аңлата һәм Адәм баласына, мөмингә, иманлы бәндәгә кулына гамәл дәфтәрен тапшырганнан соң, ул шушы гамәл дәфтәре белән танышачак һәм анда үзенең иманын күрәчәк, үзенең бер Аллаһка гыйбадәт кылып яшәвен күрәчәк, үзенең гомер буе укыган намазлары, тоткан уразалары, биргән закат садакалары, әти-әнисенә булган изгелеге, ирнең хатынына, гаиләсенә булган, хатынның иренә булган итагаты, бөтен нәрсәне күрәчәк һәм әлбәттә аның шатлыгы эченә сыймаячак. Ул кеше эштән шартлаячак. Аның бөтен шатлыгы шартлап тышка чыгачак. Чөнки без ул кешенең хәлен күз алдына китерә алмыйбыз. Ул шушы дөньяның сынауларын үтте. Ул үлем фәрештәсен кичерде. Үлем фәрештәсен күрү, үлем фәрештәсе аша, ягъни үлем исереклеген тату, мөхтәрәм җәмәгать, аны күз алдына китереп булмый. Аны күз алдына китереп булмый. Ул чыннан да адәм баласының тормышында була торган иң авыр мизгелләрнең берсе үлем исереклеге. Үлем исереклегеннән соң кабер. Кабернең кысылуы, уң як кабыргаларның сул якка керүләре, кабердә төрле гаипләрнең сәбәпле сиңа төрле газаплар күрү. Чөнки мөминне дә Аллаһ Тәгалә кабердә газаплап чистартырга мөмкин, шулай бит. Аннары соң җитте кыямәт, Аллаһ каршына килеп бастың, монда җәһәннәм яна, монда җәннәт, монда сират, монда фәрештәләр, монда җиннәр, шайтаннар, бөтенесе шунда. Белмисең, сине хәзер утка аталармы, сине җәннәткә кертәләрме? Ул шушы бөтенесе аша үтте хәзер. Һәм менә ниһаять чираты җитте, кулына алдан яки уң тарафтан гамәл дәфтәрен тоттырдылар. Һәм ул ачса, үзенең изгелекләрен күрде. Менә монда аның бөтен шушы үткән сынауларны искә төшереп, ул аңлаячак бу җиңү. Бу җиңү, моннан да зур җиңү булырга мөмкин түгел. Һәм ул кычкырып бөтен кешегә шушы шатлыгын әйтәчәк. Һәм Аллаһ Тәгалә бу хакта 69-нчы сүрә Әл-Хакка дип атала. 19-нчы аяттан 24-нчы аятка кадәр тәфсирен укыгыз. Әл-Хакка сүрәсенең, субханалла, тәфсирдә дә алар җентекләп аңлатыла. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фәамма ман утия китабаху биямини", һәм кемнең гамәлләре язылган китабын уң яктан бирсәләр, яки алдан бирсәләр, фәякул ха умуқрау китабия. Шул вакытта кычкырып әйтер ди: "Ха умуқрау китаби", менә укыгыз минем китапны, карагыз минем гамәл дәфтәрләремә дип, ул шулай бөтен кешене кычкырачак. "Инни зананту анни мулaqin хисабия", мин бит ышандым ди шушы хисапның булачагына ди, шушы хисап мине көтәчәк дип мин уйлап, ышанып яшәдем ди, белеп яшәдем. Фахуа, Аллаһ Тәгалә әйтә, фи ишатир радия, һәм ул ди разый булган, мул булган, бәхетле тормышта булачак ди. Ягъни гамәл дәфтәрен уң тарафтан яки алдан биргәннәр икән,
Демәк, син керәшәксең иҗмахка, иҗмахта синең тормышың бик яхшы булачак, чөнки Аллаһ нәрсә диде? Иҗмахта адәм балаларын кеше күзе күрмәгән, бер кешенең дә колагына ишетелмәгән, күзегә дә күренмәгән, хәтта берәүнең дә хыялына да, уена да кирип карамаган нигъмәтләр көтә диде. Шуңа күрә фахуа фи гыйшатир радия, ул разый булган тормышта булыр ди. Фи джаннатин алия, күтәрелгән бакчаларда ди. Җәннәт ул инде бакча дигән сүз, татар теленә тәрҗемә итсәк, шуңа күрә русчада райские сады дип әйтәбез җәннәтне. Җәннәт ул күтәртелгән була, чөнки ул өстә җәннәт, шулай бит. Ләкин кутуфуха дания, әмма агачлары ди аска төшкән ди. Ни өчен? Чөнки җәннәттә дә беләбез агачлар бар, һәм ул агачларның җимешләре бар. Әмма ләкин ул җимешләрне бу дөньядагы кебек баскыч куеп яки интегә үренеп аласы юк. Ул җәннәт агачлары бик биек булсалар да, алар җимешләрен аска төшерәләр. Алар ботакларын аска ияләр, хәтта безгә килеп торсын өчен. Шуңа күрә Аллаһ нәрсә ди? Күтәрелгән, биекләнгән җәннәтләрдә булырлар, кутуфуха дания, әмма аның җимешләре аска иелеп торыр ди. Һәм Аллаһ нәрсә ди? Кулу вашрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия. Ашагыз һәм ичегез ди, рәхәтләнеп ди. Рәхәтләнеп, мул итеп ашагыз һәм ичегез ди, үткән көннәрегездә кылган гамәлләрегез өчен. Ягъни дөньялыкта иманда булып, гыйбадәттә булып, тормышыгызны изге гамәлләрдә үткәреп яшәгәнегез өчен Аллаһ Тәгалә әйтә: туйганчы рәхәтләнеп ашагыз, ичегез җәннәт бакчаларында ди. Бу Әл-Хакка сүрәсе 19-24 аятлар булды. Димәк, газиз кардәшләрем, менә монда сүз барды мөэминнәр турында. Мөэминнәрнең ничек итеп изгелекләре язылган гамәл дәфтәрләрен кабул итеп, шуның белән танышу турында. Әйдәгез күчәбез хәзер адашкан кешеләргә, кафирләргә, мунафикларга һәм башкаларга. Әлбәттә, аларга алдан бер кемдә яки уң яктан гамәл дәфтәрен китереп тоттырмаячак. Аларга гамәл дәфтәре биреләчәк яки сул яктан, яки арттан биреләчәк. Арттан. Әлбәттә, бу әйберне күргәчтә кешенең йөзе кыйлып төшәчәк. Әлбәттә, ул аңлаячак, бу тамам, бетте. Бу җиңелү. Бу җиңелү булды. Ул бит әле барыбер үзенең нинди тормышта яшәгәнен белә. Күпме гынахлар кылганын белә, кайберләрен онытса да, ләкин өметсез шайтан ди. Ул бит барыбер нәрсәгәдер өметләнә кебек, ләкин юк. Менә сиңа гамәл дәфтәрен бирделәр икән, яки сул ягыңнан, яки арттан, димәк, нәрсә? Бу хәсрәт. Бу кайгы, бу хәсрәт. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Кур'ан-ы Кәримдә шул ук Әл-Хакка сүрәсен 19-дан 24-кә кадәр мөэминнәрнең хәлен тасвирласа, әйдәгез алга таба киттек. 25-тән 31-гә кадәр инде бара имансызлар турында. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва амма ман утия китабаху бишималихи". Кемнең инде гамәлләре язылган дәфтәр китабы сул тарафтан бирелсә, кайбер аятларда арттан дип әйтелә. Шуңа күрә сулдан яки арттан, әтегенеке, хәерле бәндәнеке алдан яки уң яктан. Шулай бит. Бишималихи, сул ягыннан бирелсә, фаякулу я лайтани лам ута китабия. Шул вакыт ул әйтер ди: "Эй хәсрәт миңа ди, бу китабым кулыма тапшырылмаган булса иде" ди. Ягъни бу гамәл дәфтәремне күрмәгән булсам иде, миңа моны тапшырмаган булсалар иде. Чөнки анда сөенечле бер нәрсә дә юк. Валам адри ма хисабия. Минем хисаб, миңа нинди хисап буласын белмәсәм иде ди. Чөнки белмәүең хәерлерәк. Шуннан да белмәүең хәерлерәк. Белмәсәм иде, юкка чыксам иде ди. Хәтта Нәбә сүрәсенең ахыр аятларында нәрсә ди? Я лайтани кунту тураба ди. Эй Раббым, туфракка әйләнеп юкка чыксам иде ди. Шушы хисапны күрмәс өчен ди, шушы гамәл дәфтәрләрен күрмәс өчен ди, шушы җәһәннәмне күрмәс өчен кеше үзенә үзе үлем теләячәк, юкка чыгарга теләячәк. Ләкин без сезнең белән әйттек,
хадис, Пeygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisi kıyamet gününde sarık rəvişində, təkə rəvişində ölümнің үзін alıb çıxacaqlar, həm үзін soyacaqlar. Həm bundan sonra ölüm bitəcək. Şuna görə kişilər bir qatı ölürgə tilərlər, amma ölə almazlar. Çünki onlar ölürlər, biz ölsək qıtılırız deyib. Yox. Ya leytəha kanatil qadiyyə. Mənə Allah Teala nərsədi? Ol aytacaqdı. Ölüm bütün nərsənin tamamlanığı bulsa idi. Ölüm bilən, yəni ölgəndən soң tirilməgən bulsam idi, benim ölümüm şul bulsa idi. Mənə mında bir şunday gıybretli нәрсә бар. Şundan da qaybirləri бар betində mənə bizning dinsizlik şırında, dinsizlik afəti bilən ağulanğan, hatta qıtılıb bitalmağan apa-abilarımız көп ateizm şırlarını көргән. Алар да бит күбесе үлдек тә биттек диләре. Менә әлбәттә алар үлдек тә биттек булмаячаклар, үлгәннән соң тиреләчәкләр. Әмма ләкин үлеп битсәк яраган булыр иде. Үлеп биткән булсак ярар иде дип алар кыямәт көндә дә әйтәчәкләр. Алла сакласын. Шуңа күрә кыямәткә инанып, җәннәт җәһәннәмгә шанып яшәргә кирәк әлбәттә. Я лайтаха канатил qadiyya, үлем бөтен нәрсәнең дә ахыры булса иде дип әйтерде. Ләкин алай түгел шул. Әле ул башы гына. Ма агна анни малия. Минем дөньяда җыйган байлыгым да, мал-мөлкәтем дә миңа ярдәм итмәде ди. Менә шуннан да дөньяның үз кыйммәтләре. Нишлисең? Ахиратның үз кыйммәтләре. Дөньяда әгәр дә динар, дирһәм, алтын, көмеш, доллар, евро, аның әлбәттә яңаларын әле уйлап чыгарлар дөнья беткәнче, сумнар, рубльләр. Шулар безне яшәтсә, шулар безнең бүген тормыш ашкынулары булып торса, тормыш хыяллары шулар белән бәйле булса, кыямәттә аларның бер файдасы да булмый. Һәм кеше аңлаячак. Шуңа күрә адам баласы дөньялыкта намазын укымады, чөнки аның намаз укырга вакыты юк иде, аның бит күп итеп акча эшлисе бар иде, ул бит намазны түгел, моны өстен күрде. Кемдер шушы акчамны, малымны арттырам дип кеше хакына кирде, кемнедер алдады, кемнедер талады, жайлады, майлады. Ягъни кыйбладан тайпылды, хак юлдан тайпылды, шушы малым дип, байлыгым дип, кыямәт көнендә ул аңлаячак. Аның дөньялыкта күп акчалары калган булса да, кыямәттә берсе дә юк. Берсе дә юк. Шуңа күрә Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва нәрсә диде? Бүген үз ара бәхилләшеп калыгыз диде. Чөнки кыямәт көнендә динар да, дирһәм дә сезгә файда бирмәячәк диде. Бүген син кемнедер үпкәләткән булсаң, анда акча белән, мени белән бир акчаңны кытыл, жайла, бәхиллеген ал, тегенең белән тырыш киләргә, моны да ризалаштыр. Дөньяда була. Акча белән, тегесе белән, бусы белән. Кыямәттә булмый. Шуңа күрә ма агна анни малия. Миңа ди байлыгым да һичбер файда китермәде ди. Халака анни султания. Һәм минем султанлыгым да, ягъни кулымда булган власть, қолымда болған дәрәҗәмдә ышкынды ди. Бетте чөнки теге дөньяда анда бу бит фәлән җитәкче иде, бу бит фәлән анда губернатор иде, президент иде, патша иде, император иде, анда князь тегесе булса, юк, муфти, хәзрәт, абыстай, юк андай нәрсә. Шуңа күрә нәрсә халака анни султания. Китте минем бөтен патшалыгым ди, китте қолымдагы бөтен көчем ди. Һәм шуннан соң Аллаһның әмере килә, хузуху. Allah Teala нәрсә ди? Тотыгыз аны ди. Тотыгыз. Худуху, алыгыз аны ди. Тотыгыз, электирегез ди. Фагуллух, һәм бугаулагыз ди. Гуллух сүзе бугаулагыз, ягъни шылбырлар белән ул кешене урагыз ди. Шылбырларга урагыз ди. Чөнки бу аның аңа булган газапның, аңа булган хурлыкны күрсәтә. Худуху, фагуллух ди. Электиреп алыгыз аны, бугаулагыз ди. Суммал джахим саллу, һәм аны җәһәннәм утына атыгыз ди. Җәһәннәм утына атыгыз ди. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә инде тасвирлый безгә гамәл дәфтәрләрен сул яктан яки арттан алучыларның хәле нинди булачак. Шулай ук Җафия сүрәсенең 29-нчы аятында Аллаһ Тәгалә шушы гамәл дәфтәрләре таратылганда әйтәчәк ди. Бу гамәл дәфтәрләре ди сезнең хакта, сезгә каршы хак сүз сөйләр ди. Ягъни гамәл дәфтәрен алдык, ачтык, анда бөтен нәрсә язылган. Ул сөйли.
Һәм ул сезгә каршы сөйләячәк ди. Чөнки синең кылган гунахларың бөтенесе язылган. Һәм Аллаһ нәрсә ди шунда? Без ди сез кылган бөтен эшләрне язып барырга боердык ди. Шуңа күрә фәрештәләр берсен дә ычкындырмады. Кеше оныта. Тегене рәнҗеткән иде, моны рәнҗеткән иде. Алла сакласын. Теге намазын калдырды, уразасына кимчелек китерде. Улар оныта. Без онытабыз. Без шундый. Әмма кай вакыт безгә үзебезне рәнҗетүчеләрне генә онытырга авыр. Ни өчен? Чөнки тәк монда минлек бар. Кешенең нәфесе оныттырмый. Гынах үзебезнең гынахларны онытабыз. Гамәл дәфтәрендә бөтенесе языла. Алга таба бүгенге дәресне тәмамлыйсым килә. Имам Аль-Куртубиның шушы хисапны тасвирлаучы язмасын укып сезгә. Имам Аль-Куртуби, ул инде безнең тәфсир галиме, зур галимнәрнең берсе, ул шушы хадис һәм аятларга нигезләнеп, шушы гамәл дәфтәрләрен алу, хисап вакытын безгә тасвирлый, шуны безгә гыйбрәт өчен укып чыгасым килә, вакытны закка сузмаска тырышып иншалла. Имам Аль-Куртуби үзенең китабында әйтә: Кыямәт көнендә адәм балалары, Аллаһы Тәгаләнең бәндәләре каберләреннән терелеп чыкканнан соң мәхшәр мәйданына җыелырлар ди. Һәм анда Аллаһ күпме теләсә, шуның кадәр басып көтеп торырлар ди. Алар ялангач булырлар, беләбез, чөнки кабердән торганда кешеләр киемсез булалар һәм ялан аяктан булырлар ди. Шул вакыт хисап вакыты якынайыр ди, һәм Аллаһ карар кылыр үзенең бәндәләренә хөкем башларга ди. Һәм ул фәрештәләренә әмер бирер ди, һәр кемнең гамәл дәфтәрләре, гамәлләре язылган китапларны китерергә ди. Һәм шушы дөньялыкта гамәлләрен язып барган фәрештәләр һәр берсен язып барган дәфтәрләрне, китапларны һәр кемнең үзенә таратырлар ди. Һәм кемнең гамәл дәфтәрен алдан яки уң яктан бирсәләр тарафтан, ул бәхетле кеше булыр ди. Кемнең инде гамәл китабы бирелсә сул кулына яки арттан ди, ул биткән, халакәткә ирешкән иң бәхетсез, иң хәсрәтле кеше булыр ди. Шуннан соң гамәл дәфтәрен кулына алган һәр кем шундагы гамәлләрен укый башлар ди. Эй кардәшем ди, Имам Куртуби әйтә, эй кардәшем, күз алдыңа китер ди. Ягъни хыялыңа китер ди. Ничек син кыямәт көнендә ди, Аллаһ каршына басып торасың, һәм синең кулыңа да гамәл дәфтәрләрен китереп тоттыралар ди. Һәм синең каршыңа үлчәүне куялар ди. Чөнки әле безнең Аллаһ насип итсә, үлчәү, мизан турында аерым дәрес булачак, ул нинди рәвештә куелачак, үлчәүне китереп куярлар ди. Шуннан соң һәр кем үзенең исеме яңгыраганны көтеп, калтыранып, куркып торыр ди. Шуннан соң тавыш ишетелер ди. Синең исемең чыгар ди. Кая? Фулан улы дип әйтер ди. Мәсәлән, миңа килгәндә инде кая Юсуф Ирек улы дип әйтелер ди. Кая анда Рөстәм, анда Марат улымы, Мисхат улымы, яки Хадиша Гумар кызымы, анда башкасымы, шулай әйтелер ди. Ул Аллаһ каршына хисапка ашыксын дип әйтелер ди. Шуннан соң фәрештәләргә әмер бирелер, сине ди Аллаһка якынайтырга ди. Һәм булырга мөмкин ди, синең исемең ул башка берәүдә дә булырга мөмкин. Һәм синең әтиеңнең исеме башка берәүнең әтисендә дә. Мәсәлән, Юсуф Ирек улымында, Рөстәм, Мисхат улымы, алар берничә булырга мөмкин ди. Ләкин кешелек тарихында әле бит ул күп кабатланырга мөмкин. Шулай бит. Әмма ләкин берәүнең исеме икенчесенекенә туры килү ди, ул кымаучау итмәс ди. Син белерсең, монда сүз бара синең турында ди. Ягъни, тукта, бу башка Юсуф Ирек улы икән, бу башка Рөстәм, Мисхат улы икән, юк. Синең исемең әйтелде һәм монда син, тукта, бу кем икән дип карау булмаячак. Син беләчәксең ди. Монда синең турында, син моны аңлаячаксың ди. Чөнки синең исемең ишетелү белән
senin йөрәгең куркудан чыгып китәрдәй әзер булыр ди. Әзер булып торды, чыгып китәрдәй калтыранып торыр ди. Һәм син аңларсың ди, монда сүз сине турында бара, һәм сине чакыралар ди. Шуннан соң син калтыранып төшерсең ди. Һәм синең ди гомереңдә күрмәгән курку хисләре сине яулап алыр ди. Синең йөзләрең үзгәрер ди. Куркуыңнан йөзләрең үзгәрер ди. Һәм кыты алынып, йөрәгең катып калыр ди. Ягъни йөрәгең тибәргә дә куркып торачак. Шул вакыт синең каршыңда җыелып торганнар читкә тайпылырлар ди. Һәм сиңа юлны ачырлар ди. Шуннан соң шул юлдан син Аллаһ каршына китерсең ди. Һәм бөтен кеше сиңа карап торыр ди. Ничек итеп син Аллаһ каршына барасың? Сине бөтен кеше синең куркуыңны күрер ди. Синең калтырауыңны күрер ди. Шуңа күрә бөтенесе сине карап торачак ди. Һәм күз алдыңа китер ди, син Раббың каршында басып торасың. Синең кулыңда гамәлләрең язылган китап. Һәм ул китапта бер нәрсә төшеп калмаган. Бер нәрсә онытылмаган. Бер нәрсә яшерелмәгән. Һәм син шуны менә көч-хәл белән телеңне селкетеп, Имам Куртуби әйтә, син шул гамәл дәфтәреңне, шул дәфтәрдәге китаптагы үзең кылган, башкалар түгел, үзең кылган гамәлләреңне көч-хәл белән укый башларсың ди. Һәм синең йөрәгеңә курку керер ди. Сиңа башыңа кайгы төшер ди. Бүтән яктан сиңа курку килер ди. Һәм син ди шул вакыт күрерсең ди, каралы. Күпме кылган гамәлләреңне, гынахларыңны син оныткансың икән ди. Гамәл дәфтәрендә алары да язылып куелган икән ди. Кашандыр үз гомереңдә син шуны рәнҗеткән идең. Син оныткансың бөтенләй. Әмма бу гамәл дәфтәрендә ул язылган икән. Каядыр кемнедер син алдагансың, кемнеңдер гайбәтен сөйләгәнсең, бөтенес кемнеңдер хакына кергәнсең. Син аларны оныттың. Ләкин бөтенесе шунда ди. Бөтенесен күрәсең ди. Ул гына түгел. Әле күпме дөньялыкта изгелек дип кылган эшләреңне ди, син күрерсең, ул гамәлләр кабул булмаган ди. Ул гамәлләр буш булган ди. Файдасыз булган ди. Син чыннан да мин бит ул гамәлне кылган идем дип шул гамәлеңә өметләнерсең ди. Ниндидер сәбәп белән ул кабул булмас. Ягъни яки ихласлык белән кылмадың, яки дөрес кылмадың, башка төрле сәбәпләр белән ул сиңа бер файда китермәс, чөнки Аллаһ синең ул гамәлләреңне кабул итмәс ди. Менә шунда ди, нинди кайгы синең йөрәгеңне биләп алыр ди. Нинди кайгы ди, һәм нинди үкенечләр барлыкка килер ди. Менә шушы тормышыңны үткәрдең, күпме Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә җиңел карадың, күпме кыла алырдай изгелекләреңне кылмадың, күпме гынахлардан тыела идең, тыелмадың. Менә шунда бик каты үкенү хисләре синең күңелеңдә булыр ди. Кем инде гамәл дәфтәрен уң яктан алса ди, ул аңлый ди. Ул җәннәткә кайтачак. Шушы гамәл дәфтәрен тотып ул җәннәткә керәчәк ди. Һәм аның шатлыгы эченә сыймыйча, ул бөтен тирә-юньгә кычкырачак: "Карагыз, укыгыз әле минем китабымны" ди. Һәм бу ди, Аллаһ Тәгалә рөхсәте булганнан соң ди. Аллаһ рөхсәт биргәннән соң ди, ул үзенең гамәл дәфтәрләрен укыганнан соң ди. Әгәр дә ул лаеклы, хәерле кеше булган булса ди, изге гамәлләр кылган булса ди, башкаларны изгелеккә өндәгән булса ди, аны ди исеме һәм әтисенең исеме белән чакырырлар ди. Ул алга таба чыгыр ди, һәм якынайыр ди. Шуннан соң аның кулына ак кәгазь, ак битләрдә язылган сәхифәләрне, сәхифә ул свитоклар була инде, төргәкләрне тоттырырлар ди. Һәм аның бер ягында изге гамәлләре язылыр ди. Икенче ягында яман эшләре язылган булыр ди. Иң беренче, бу изге кеше турында, хәерле кеше турында сүз бара. Ул укый башлар үзенең нәрсә, алгы ягындагы түгел, арттагы гамәл яман эшләрен укый башлар ди. Чөнки бөтен кешенең гынахлары бар.
Ул нинди генә яхшы булса да, бөтен кешенең хаталары бар. Ул иң беренче үзенең яман эшләрен укый башлар ди. Һәм андагы яман эшләр күп булу сәбәпле, ул бит мөхтәрәм җәмәгать ничә еллар дәврендә җыела ул, күп җыела ул. Ул бит аның ди куркудан йөзе үзгәрер ди. Һәм ахырына барып җиткәч ди, ул аны ахырына кадәр укыячак, иң аста ул шундый язу күрер ди. Имам Куртуби әйтә, ул шундый язу күрер ди, бу синең гынахларың, мин аларны гафу иттем ди. Ягъни карагыз, исемлек список белән адәм баласы гомер буе кылган яман эшләрен укый, башы бетте, бусы да бар икән, монсы да бит кара язылган икән, бу да минем гынахым бар бит әле дип, шуннан соң күңеле төшә, нишләргә, ахыргы юлда. Аллаһ Тәгалә әйтә, бу синең гынахларың ди. Хәтта күп хадисләрдә килә, Аллаһ сораячак, син бу гынахыңны таныйсыңмы? Таныйм, Раббым. Ә монсын артык язмаганнармы? Юк, язмаганнар, Раббым. Бөтенесе дөрес дип, хәтта шундый хадисләрдә бар. Нәрсә ди? Бу синең гынахларың ди, мин аларны гафу иттем ди. Алла гафу иткән аларны. Әлбәттә, менә шунда ул бит инде кайгыга төште дә күреп, Аллаһның магфиратын, кичерүен белгәч, ул шатлана башлый. Шуннан соң ул шатлык өстенә шатлык битнең икенче ягын бора. Һәм анда аның изгелекләре язылган. Ул изгелекләрен укыган сайын аның күңеле күтәрелгәннән күтәрелә бара, һәм шуларны укып чыкканнан соң укыган сайын ул инде шатлана. Шуннан соң иң ахырда ул шундый юллар күрә. Бу синең изгелекләрең, аларның әҗр-савапларын мин сиңа арттырып бирдем ди. Ягъни Аллаһ Тәгалә буларны гына түгел, булар өчен мин сиңа тагын да күбрәк, чөнки без синең белән әйттек, уннан алып 600-700 кадәр, хәтта кайбер, мәсәлән, сабырлык өчен, ураза өчен кайбер изгелекләргә хәтта 700 белән дә шикләнми дидек. Шулай бит. Әлбәттә, моны күргәннән соң, бигрәк тә ахыр юлны укыганнан соң, аның нәрсә? Аның йөзе кояш кебек балкый башлаячак, шатлана башлаячак, ул сөенә башлаячак. Һәм фәрештәләр аның башына taş кидертәчәкләр, корона, taş кидертәчәкләр, һәм аңа җәннәт киемнәрен алып киләчәкләр. Ягъни аны киендерә башлыйлар, матур итеп бизәндерә башлыйлар. Һәм нәрсә дип әйтә Имам Куртуби, аның гәүдәсен генә түгел, һәрбер буынын, чөнки адәм баласында ничә буын бар, аның һәрбер буынын фәрештәләр бизиячәк. Әйтерсеңлә, никахка бара торган, зуфаф кичәсенә бара торган яшь киленне бөтенесе бизәгән кебек, ягъни аны җәннәткә кайтыр алдыннан фәрештәләр бизиячәк, зиннәтлиячәк, бу кешене матурлаячак. Шуңа күрә аның һәрбер буыны матурланачак ди. Һәм аның буе ди озынайып 60 терсәк ерак озынлыгы булачак ди. 60 терсәк. Ягъни без белмибез монда нинди терсәк турында сүз бара, ләкин үзебезнең терсәкнеген алсак та, ул инде 60-ка тапкырласак, ул чыннан да ничә метрлы, 30 мында 40 метрлы кеше булачак. Ни өчен? Чөнки 60 терсәк ул адәмнең буе. Элек кешеләр зур булган. Адәмнең буе 60 терсәк булган, һәм без беләбез хадисләрдән, җәннәткә керә торган кешеләрнең буйлары 60 терсәк булачак. Җәннәттә кеше зур булачак. Һәм җәһәннәмдә кеше тагын да зуррак булачак. Ни өчен? Һәрбер миллиметрына газап күбрәк кирсен өчен. Шуңа күрә җәннәттә дә кешеләр зур булачак. Һәм ул адәм буен алачак, шуннан соң аңа әйтәчәкләр: бар, дусларың янына кайт, һәм аларны сөендер ди. Чөнки аларны да шулук көтә ди. Шуннан соң ул дусларына борылып, инде дуслары дигән сүз кыямәт көнендә кешеләр үзләре кебекләр белән бергә булачак. Ягъни имансызлар белән була, изгелек яратучылар белән була, әйтик, залимнәр белән бергә була. Кемгә шаган булса, шуның белән бергә кубарылачак. Шулай бит. Мен тәшәббәһә биқауmin фаһуа минһум диде бит Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям. Кем бер халыкка охшап торса, шул халыктан булачак ди. Шуңа күрә бар үзеңнең дусларыңа ди, ул дусларына борылачак һәм әйтәчәк: карагыз минем китабымны, укыгыз ди. Мин бит шушы хисап буласын көттем, белдем ди. Шуннан соң Аллаһ нәрсә ди? Фаһуа фи гайшатир радия. Ул ди инде Имам Куртуби хакка
сүрәсендә без укыган аятларны китерә. Аны ди разый булган хәерле матур тормыш көтә ди. Фи җәннәтин алия, күтәрелгән бакчаларда ди, күкләрдә ди. Чөнки җәннәт ул һәрвакыт без өстә дип белдек, шулай бит, ул өстә чыннан да. Һәм кутуфуха дания, һәм аның җимешләре аска иелеп торыр ди. Иелеп торыр ди. Шуннан соң ул үзенең дуслары янына кайтыр да әйтер ди: "Сез мине таныйсызмы? Таныйсызмы сез мине?" ди. Ул бит һәм матурланды, 60 терсәк биекләнде, зурайды, җәннәт рәвешенә керде. Аны башларына таҗ кидерттеләр, матур киемнәр белән кидерттеләр. Шуннан соң алар әйтерләр ди: "Син ди бөтен яктан Аллаһның хөрмәте белән әйләндереп алынгансың ди. Сине бик каты зурлаган Аллаһ ди. Кимсең син ди?" Шуннан соң ул әйтер ди: "Мин бит фәлән, улы фәлән" дип әйтер, "фәлән кызы фәлән" дип әйтер. "Мин сезнең яныгызга кайттым ди, сезне шатландырыр өчен ди. Сезне дә шушы көтә ди. Сезне дә шушы көтә ди." Ягъни алдан инде башкаларны сөендерә. Һәм шуннан соң инде кулу вашрабу ханиан бима аслафтум фил аямил халия дигән аятын китерә. Шул ук Хакка сүрәсендә: "Ашагыз һәм рәхәтләнеп эчегез элек кылган көннәрегездәге изгелекләрегез өчен" ди. Ягъни дөньялыкта кылган изгелекләрегез өчен ди. Әгәр инде кеше явыз булса, әгәр инде кеше гынахкар булса, башкаларны явызлыкка өндәгән булса, аны инде чакырачаклар шулай ук үз исеме һәм әтисенең исеме белән. Ул алга таба чыгачак, алга таба киләчәк инде, якынаячак үзенең хисабын алу өчен ди. Шуннан соң аның кулына ак түгел, кара сәхифәләр, кара битләр тоттырырлар ди. Һәм ул кара битләрдә кара буяу белән, кара хәрефләр белән язылган булыр ди. Һәм аның алгы ягында ди, аның явызлыклары булыр ди. Арткы ягында, аскы ягында изгелекләре булыр ди. Ихтибар итсәгез, хәерле кешенең алда язылган була изгелекләре, артта гынахлары. Шулай бит, аның киресенчә. Шуннан соң ул иң беренче изгелекләрен укый башлар ди. Чөнки кеше нинди генә булса да, ул бит инде бар аның күпмедер изгелеге булган, шулай бит. Ул иң беренче изгелекләрен укый башлар ди. Һәм шуларны укыган сайын инде аның өмете барлыкка килер ди, ул бераз сөенә төшер ди. Ләкин ахырда Аллаһ Тәгаләнең язуы торыр ди, ягъни мөхөр кебек инде, печать кебек. Нәрсә? Бу синең дөньялыкта кылган изгелекләрең, алар берсе дә кабул булмады һәм сиңа кире кайтарылды ди. Ягъни ал кире үзеңә, алар берсе дә кабул булмады ди. Шунда аның йөзе каралыр ди. Аның йөзендә шул кадәр кайгы ди, ягъни ул бит кайгы йөздә түгел, ул бит күңелдәге кайгы йөзгә чыга. Шулай бит, йөзенә чыгыр ди. Һәм ул шул кадәр өметсезлеккә батыр ди. Шул кадәр өметсезлеккә батыр ди. Аннарысын яңадан алгы ягына кайтып ди. Ул үзенең гынахлы эшләрен укый башлар ди. Һәм укыган сайын аның кайгысы артыр ди. Укыган сайын хәсрәте артыр ди. Һәм укыган сайын кешеләр күрүләр аның йөзе хамман нәрсә каралганнан карала төшер ди. Һәм иң ахырда ул шундый язу күрер ди: "Бу синең яман эшләрең, мин сиңа ул эшләреңне арттырдым" ди. Монда инде Имам Куртуби әйтә: Аллаһ ди гынахларны арттырмый ди. Чөнки кем күпме гынах кылган булса, шуның кадәр генә ала ди. Ләкин Аллаһ аның газабын арттыра ди. Ягъни аңа газап бирә шул кылган эшләре өчен. Шуннан соң аны ди фәрештәләр сүрәп утка алып китерләр ди. Худуху фагуллух дидек бит инде. Тутыгыз аны һәм бугаулагыз. Thummal jahima sallu, jahannamga atыгыз ди. Аның ди күзләре зәңгәрләнер ди, йөзе каралыр ди, аңа ди сумаладан катыран дип килә инде, ул кайнап торган сумала кебек агызып кием бирерләр ди. Һәм шуннан соң аңа әйтелер ди: "Бар үзеңнең иптәшләрең янына һәм әйт ди, синең иптәшләреңгә дә шушы хурлык, шушы газап көтә" ди. Шуннан соң ул кайтыр да әйтер ди: "Мин бу китабымны миңа бирмәгән булсалар иде ди, бу китапта нәрсә булганын белмәгән булсам иде ди, үлем бөтен нәрсәгә нукта куйган булса иде ди, ягъни үлеп терелмәгән булсам иде ди, һәм мин ди бөтен кулымда булган көчемнән мәхрум калдым" ди. Ягъни монда инде султан я җитәкчелек дип килсә дә, кайбер галимнәр әйтә тәфсирдә, бу үземнең файдама дәлилләр дип әйтә. Ягъни минем бер дәлилем калмады, үземне якларга ди.
Һәм шуннан соң инде әйтәчәкләр: "Хулуху фагуллу", тотыгыз, Аллаһ Тәгалә әйтәчәк фәрештәләргә, эләктереп алыгыз аны һәм богаулагыз, аннан соң җәһәннәм утына атыгыз. Һәм 70 терсәк озынлыктагы чылбырлар белән аны богаулагыз ди. Ягъни тегендә инде 60 терсәк буе зурая бит җәннәткә керер алдыннан, ә моны 70 терсәк ерак озынлыктагы муенына урарлар ди, чылбыр ди, һәм аны шул чылбырдан утка атырлар ди. Әгәр дә шушы чылбырның берсен генә, бер бөҗрасын дип әйтәбез инде, звеносын тау өстенә куйсаң, тау куркып күтәрә алмыйча ишелер иде. Менә шушындый 70 терсәк озынлыкта булган чылбыр белән урыячаклар. Һәм ул үзенең дусларына эндәшәчәк, һәм әйтәчәк: "Сез мине таныйсызмы?" дип, "Таныйсызмы?" дип, алар әйтәчәкләр: "Юк, без сине танымыйбыз, ләкин без синең кайгыңны күрәбез" ди. "Без синең кайгыңны күрә, син кимсең?" Шуннан ул әйтәчәк: "Мин бит сезнең дустыгыз, мин фулан улы фулан, фулан кызы фулан" ди. "Һәм белегез, сезнең бөтенегезне шушы көтә" дип әйтәчәк. Имам Куртуби әйтә: "Кемнең гамәл дәфтәре арт тарафтан, артыннан бирелсә ди, аның ди җилкәсе артка борылыр ди. Ягъни менә кул бит инде безнең алга таба, артка бармый, кулы борылып артка таба чыгыр ди. Һәм куллары артка әйләнер ди, икесе дә ди, һәм шулай итеп ул алыр ди артка, ягъни борылып алмаячак, куллары артка таба кайрылып алачак." Имам Муҗахид, тәфсир галиме табигиннардан, ул әйтә: "Аның ди йөзе дә артка таба борылыр ди. Ягъни башы артка борылачак ди, моны инде күз алдына китереп була торган нәрсә түгел. Һәм менә шулай итеп ул гамәл дәфтәрен алачак ди." Һәм сүзләренең ахырында Имам Куртуби әйтә: "Күз алдыңа китер, дустым ди. Син кыямәт көнендә иң бәхетле кешеләрдән булдың ди. Һәм син ди үзеңнең бәхетең ишеңә сыймыйча йөзеңә чыгып, балкып, янып ди кешеләр янына килеп чыгасың ди. Син бизәлгән, зиннәтләнгән ди, чөнки һәрбер буынны бизәячәкләр фәрештәләр. Җәннәткә керергә 60 терсәк бик озынлыкта, матур итеп киенгән, башында таҗ ди. Синең уң кулыңда ди кылган гамәлләрең язылган дәфтәрләр ди, һәм сине ди фәрештәләр алып баралар, сине озатып баралар ди. Шуннан соң һәм фәрештә әйтә ди: "Бу фулан улы фулан, бу фулан кызы фулан ди, аңа бәхет бирелде. Ул шушы бәхеттән соң, инде менә хәзер бирелгән бәхеттән соң бүтән кайгының нәрсә икәнен, хәсрәтнең нәрсә икәнен белмәячәк ди." Шуннан да җәмәгать, бу иң зур җиңү, моны күз алдына китереп булмый, иң зур бәхет булачак. Әгәр инде син, Алла сакласын, кыямәт көнендә хәлак булачак бәхетләрдән булсаң, ягъни хәсрәт ияләреннән булсаң, синең йөзең каралыр ди. Һәм син ди шушы сул кулыңа тотып ди, яки артыңнан тотып ди, син шушы гамәл дәфтәреңне күтәреп килерсең һәм: "Эй хәсрәт миңа" дип әйтерсең ди. Сине сүрәп баручы фәрештә әйтер ди: "Бу фәлән улы фәлән, яки фәлән кызы фәлән ди. Сиңа бүген шундый хәсрәт килде ди, бу хәсрәттән соң син бер качанда бәхетнең нәрсә икәнен татымассың" ди. Менә шуңа күрә Алла сакласын инде безне Раббым иман әһелләреннән кылса иде, һәм кыямәт көнендә дә Аллаһ ризалыгында булып, Аллаһның мәгъфиратында булып, гөнаһларыбыздан котылып, кайтасы урыннары безне җәннәттә кылса иде. Инде бүген әле гомерләребез калган икән. Аллаһ безгә һәрбер көнне бирә, изгелек кылу өчен, изгелекләребезне арттыру өчен нинди юллар белән булдыралабыз, шушы изгелекләребезне арттырып, Аллаһның ризалыгына, җәннәтенә якынайырга Раббым насыйп итсә иде. Алдагы дәреснең темасы булыр иншалла кыямәтнең үч алуы, алыш-биреш, ягъни дөньялыкта әгәр бер кеше икенче берәүне рәнҗеткән булса, кимсеткән булса, ничек итеп менә шушы алыш-биреш булачак, ягъни үзара үч алулар, бер-береңнең үпкәләүләрен бетерүләр ничек булачак, шуларга тукталабыз. Чөнки хәтта җәннәткә кергән кешеләр дә, мәсәлән, әгәр дә икесе дә кирип җәннәткә, берсе икенчесен кимсеткән булса, җәннәттә бит ул аңа әйтә алмый: "Син исеңдәме мине рәнҗеткәнең?" дип. Менә шул әйбер булмасын өчен Аллаһ Тәгалә аларны чыраштырып бәхилләттерәчәк. Менә шушы бәхилләтү кешеләр арасында нинди рәвештә булачак,
Kimler монда нәрсә табачак һәм кемнәр нәрсә югалтачак, бу безнең киләсе дәресебезнең темасы. Аллаһ исән имин булырга насыйп итсен. Ва саллиллахумма аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аҗмагин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Исән имин булыгыз.